पंजाब च बीजेपी अकाली दल तो अलग होने तो बाद अपनी राजनीति की जमीन तलाश रही है और इसलिए लगातार उन्होंने कोशिश है कि पंजाब के लोगों में जाया जाए। लेकिन जिस तरह के हालात पंजाब च बने हुए हैं उस तो लगता नहीं है कि पंजाब च बीजेपी की एंट्री इन्नी सौखी होएगी। मेरे नाल साबका मंत्री विजय सांपला जी ने जोड़े संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश है कि लोगों ने जाइए, चाहे वह SC ST स्कॉलरशिप को लैके है जहाँ एक दलित को पेशाब पिलाने की गल सी। उन्होंने कोशिश की कि उत्थे पहुँचन फैमिली नाल, लेकिन उन्होंने बार बार रोक दिता जाता है। इस पर गलबात करांगे और गलबात करांगे जिहड़ा किसान पंजाब च निराश चल रहा है बीजेपी तो ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ को की इलाज है। सांपला जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। सब तो पहला गल करते हैं कि अकाली दल श्रोमणी अकाली दल नाल एक ਤੁਹਾਡਾ तकरीबन 30-40 साल तो एक अलायंस सीगा वो टुट गया है। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ बीजेपी सिर्फ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? देखो ये कोई शक नहीं जी तुसी गल कहनी चाह रहे हो कि साडा 22 साल का जड़ा आपसी गठबंधन सी और गठबंधन 9 मास का रिश्ता असी कहते सी और असी अपना गठबंधन धर्म भी निभाया। थोड़े मीडिया वालों भी बार बार सानू ऐसियां गल्लां कही जांदियां सी कि देखो तुसी अकाली दल दे मोहरे चुप करके बैठे हो या अकाली दल तुहाडे नाल जाती, कई बार होया, हालात भी ऐसे होए तो सानू बार बार ये पूछते सी, सवाल भी ये करते सी कि तुहाडा गठबंधन चलेगा कि नहीं चलेगा। पर असी ये कह रहे सी कि साडा गठबंधन धर्म जिहड़ा है निभाउणा साडा फर्ज है और असी उस नूं निभाया भी। और जिहड़ा गठबंधन तोड़न दा जिहड़ा ये श्रेय आ या कह लीए या इहदे कसूरवार कह लीए तो अकाली दल है, असी नहीं है। असी तो हर तरह का भी सैक्रीफाई करने की कोशिश की। 2 दिन पहला ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NDA ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ NDA ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ NDA ਸੀ ਜਾਂ LK ਅਡਵਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ NDA ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ NDA ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। महाराष्ट्र भी देख लीए या पंजाब भी देख लीए कि हर काम साढ़े अनुसार ही होवे और बाकियां दा ना होवे वो ठीक नहीं है। और ये शिव सेना भी इसे करके गई, जबकि असी सरकार च सी फिर भी असी उन्होंने 50-50 ते कीता सी, जबकि असी 50 तो ज़्यादा जित चुके सी। ये गठबंधन धर्म निभाउण दी गल करते हैं और इस तरह ही इत्थे भी असी गठबंधन दे विच असी साडा आधार वधिया भी है। तुसी जानते भी हो केंद्र सरकार है, हिंदुस्तान की सब तो दुनिया की सब तो वड्डी पार्टी है, फिर भी असी गठबंधन धर्म निभाउण लई 23 सीटां ही लड़ते सी। तो इसका मतलब असी सैक्रीफाई करते सी। पर तुसी सैक्रीफाई नूं गुलामी वल नूं ना ले जाओ। खैर छावां ते बीजेपी ਦੀਆਂ बहुत ਵੱਡੀਆਂ हो गई क्योंकि 23 सीटां ते लड़ते सी, लेकिन बार बार बीजेपी के सीनियर नेता ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ कह रहे सी जहाँ ते 50-50 फार्मूला होवे जहाँ असीं सारियां सीटां ते लड़ांगे। तो तैयारी तो चल ही रही सी। चलो हुण तां गल खत्म हो गई, हुण तो 117 ही लड़नी है। हुण तो कोई अग्गा कोई दूसरा विषय नहीं रह गया, हुण तो 117 ही लड़ांगे। सुखबीर सिंह बादल ने भी कहा साडे नाल इंटरव्यू विच कि जिहड़ा बीजेपी जिहड़ी कॉमनल पार्टी है, पहला उन्होंने हिंदू मुस्लिम नूं लड़ाया, हुण पंजाब दे विच सिख ते हिंदुआं नूं लड़ाणगे और दलित नूं किसान नाल लड़ाणगे। देखो असीं ये इल्जाम वो साडे ते नहीं ला सकते। अज बरगाड़ी का मामला असी नहीं किया सी, बरगाड़ी दे विच सिख और सिख आपस सामने आए, असी तो नहीं किया सी। अज SGPC का मामला जिहड़ा है अमृतसर दे विच बड़ा रौला पैण दिया। 3 दिन पहला जिहड़ा तुसी देखिया किस तरह होया, कल किदा एक दूसरे ने किरपानां नाल हमले कीते आपस विच होए, उहदे साडा कित्थे। असी तो हमेशा जदों भी अकाली दल दे विच तोड़ होया, चाहे टौड़ा साहब की बहुत वड्डी मिसाल है, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ BJP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ BJP ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ और असी अपना गठबंधन धर्म निभाना है। इस निभाते हुए ये सारी क्या की। खैर बरगाड़ी वाले जिम्मेवारी तो तुहाडी भी बनती है ना, उदों सरकार तुहाडी भाईवाल सरकार सी, शायद उदों ये तुसीं कहा हुंदा ते उहदा ज़्यादा वेट हुंदा। मैं सिर्फ मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दिता कि दोषी कौन है। मैं तो ये कहा कि तुसीं क्या दंगे कराउण दी गल कीती है, ते असीं किते भी नहीं कराए। अकालियां वाला अकाली जे आरोप लगा रहे थे, आरोप
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਯਾਤਰਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਗਈ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਲੇਪਾ ਪੋਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕੇ? ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਲਿਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੜਾਇਆ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 8 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਮਈ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਅਰੇ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਰਹਿਣ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਲਿਤ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਲਾ ਨਿਕਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 295 ਲੱਗੀ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ SC ਐਕਟ ਲੱਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੋਕ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ SC ਕੀ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਰਵੇ, ਛੱਡ ਜਾਵੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਢਤੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣੇ। ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਜਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਰਿੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗੀ? ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਲਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ? ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਿ 5-5 6-6 ਡਾਕਟਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਂ ਤੇ? ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਾਵਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਵਿਚੌਲੀਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਜਾਓ ਜੀ ਜਾਓ। ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੰਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਘੇਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੋਰੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਪੂਰਵ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਾ, 2-4 ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਪਾਏਗੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮਸ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।